ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر باضابطہ عمل درآمد شروع۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی دنیا بھر کے امن پسندوں کو مبارکباد۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 11% کمی سے $66 فی بیرل تک گر گئیں۔ مشرق وسطی میں امن کی جانب بڑا قدم۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا اعلان۔ دونوں ممالک کا قطر کی ثالثی میں مکمل جنگ بندی پر اتفاق۔ یہ جنگ پورے مشرق وسطی کو تباہ کر سکتی تھی، ایسا نہ ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ ایران اور اسرائیل دونوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ امریکی صدر کی فریقین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل۔ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا، کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسرائیلی حکومت کا ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز سے باضابطہ اتفاق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ اسرائیل جارحیت روک دے تو ایران بھی جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بارہا واضح کیا کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی، دشمن کے ہر حملے کا آخری حملے تک جواب دیا۔ اسرائیل کو سزا کا عمل صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ قوم کے ساتھ مل کر اپنی بہادر افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ امیر قطر سے یکجہتی کا اظہار۔ ملاقات میں گزشتہ رات ہونے والے حملوں کے بارے میں گفتگو۔ ہم قطر کے بہن بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں امن کا راستہ صرف مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ مشرق وسطی میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ۔ جنوبی شہر پر حملے میں 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یروشلم اور اسرائیل کے دیگر علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیل کے شمالی حصوں میں دوبارہ سائرن بجنے لگے۔ عوام کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ تہران پر بھی صبح 4 بجے تک شدید فضائی حملے جاری۔ ایران کی جانب سے قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر رات میزائل حملے۔ قطر میں العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملوں کے بعد قطر، بحرین اور UAE نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد بحال کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فضائی اور زمینی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 45 فلسطینی شہید، 317 زخمی۔ خان یونس میں بے گھر لوگوں کے خیموں پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں امدادی سامان کے منتظر شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 15 افراد شہید، 20 زخمی۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,21,200 تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ ایران کے حق دفاع کی مکمل تائید۔ حملے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی قراردادوں، عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار۔ سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کا مطالبہ۔ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی میں وکلاء کا اہم کردار ہے۔ وکلاء کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومتی کوششوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ فلسطین میں اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ایران پر بھی جارحیت مسلط کی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔
عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، صاف ماحول سے ہی پولیو وائرس سمیت متعدی امراض کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کے لیے جدید خطوط پر کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں قومی صحت کانفرنس سے خطاب۔ سوشل میڈیا کا بطور ہتھیار استعمال روکنا کمپنیوں کی عالمی ذمہ داری، شہریوں کے حقوق کا تعین ملکی قوانین کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیاں نہیں، جعلی خبریں، ڈیپ فیکس اور پروپیگنڈے اور مؤثر میکانزم کی عدم موجودگی تشویشناک۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تجارتی مفادات اور عوامی تحفظ میں تصادم ناقابل قبول ہے۔ سینیٹر انوشا رحمان کا ناروے میں پارلیمانی ٹریک کے مباحثے سے خطاب۔ خیبر پختونخوا وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے سے خطیر ریونیو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ظاہری رکھ رکھاؤ اور مہنگے سوٹ پہننے تک محدود، اصل پالیسی میں کوئی جان نظر نہیں آتی۔ شاندار انگریزی کے باوجود ایران اسرائیل کشیدگی پر ایک لفظ نہ بول سکے۔ اسرائیل کے مظالم پر مودی سرکار کی خاموشی، بھارت کی جاریت پسند پالیسیز کی عکاس۔ معروف بھارتی صحافی رویش کمار نے مودی کی سفارتی ناکامیوں کا پول کھول دیا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پری مانسون بارشوں کا آغاز۔ 1 جولائی تک اسلام آباد اور 4 صوبوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی کسان اور سیاحوں کو موسم کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت۔ بحرین میں نیشنز کپ والی بال فائنل میں آج پاکستان اور بحرین مد مقابل۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل میں قومی والی بال ٹیم کی قطر کو 3-0 سے اپ سیٹ شکست۔ بحرین نے جنوبی کوریا کو 3-2 سے ہرا دیا۔ امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ اسپینش کلب اٹلیٹیکو میڈرڈ نے برازیلین کلب بوٹافوگو کو 1 گول سے ہرا دیا۔ جیت کے باوجود اٹلیٹیکو میڈرڈ ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنانے میں ناکام۔ یورپی چیمپئنز پیرس سین جرمن کی مقامی کلب سیاٹل ساؤنڈرز کو 2 گول سے شکست، پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ امریکن باسکٹ بال ABN اوکلاہوما سٹی تھنڈر نے پہلی مرتبہ ٹائٹل جیت لیا۔ تھنڈرز نے بیسٹ آف 7 فائنل کے 7ویں اور فیصلہ کن میچ میں انڈیانا پیسرز کو 91 کے مقابلے میں 103 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ تھنڈرز نے 4-3 گیم سے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اوکلاہوما سٹی تھنڈرز کے مداحوں کا سڑکوں پر نکل کر بھرپور جشن۔ اور اسپین میں مالوروکا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، فرانس کے کورنٹن موتیت پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ کینیڈا کے گیبریل ڈیالو کی بھی لاسٹ 16 میں رسائی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ میں ہوں شاہد نسیم۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائن سے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب۔ اہم خبر پہلے آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم اپنے عزیز بھائی شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन के क़याम के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर के सफ़ीर से मुलाकात में गुज़िश्ता रात में होने वाले हमलों के बाद अमीर कतर और बरादर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अपने कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही ये मौक़िफ़ रखता है कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करने की भी अपील की है। उन्होंने इसराइल और ईरान से मुखातिब होते हुए कहा कि जंगबंदी का आगाज़ हो गया है, बराए मेहरबानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। इसराइली हुकूमत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ से बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक कर लिया है। इसराइल की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल जाहिरियत रोक दे तो ईरान का भी जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। अब्बास इराक़ची ने मजीद ये भी कहा है कि ईरान की तरफ से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हातमी फैसला बाद में किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि हमने नहीं बल्कि इसराइल ने जंग शुरू की है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि दुश्मन के हर हमले का आखिरी लम्हे तक जवाब दिया। इसराइल को सजा का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। अब्बास इराक़ची ने ईरानी कौम की जानिब से अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वतन अजीज़ का दिफा करने वाले अपने खून के आखिरी कतरे कुर्बान करने वालों को सलाम है, जो दुश्मन के हर हमले का आखिरी लम्हे तक जवाब देती हैं। इसराइल की जानिब से ईरान पर सुबह 4 बजे तक फिजाई हमले जारी रहे। दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली हमलों में रिहायशी इमारतों और खेल के मैदानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी मिसाइल फायर किए, जिससे जनूबी शहर पर हमले में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यरूशलेम और इसराइल के दीगर इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल के शिमाली हिस्सों में दोबारा सायरन बजने लगे और आवाम को फौरी तौर पर पनागाहों में जाने की हिदायत कर दी गई। ईरान की जानिब से कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर रात मिसाइल हमले किए गए और हमलों में कतर में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कतर ने हमले से कबल ही अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी, जबकि बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के हमलों के बाद कतर, बहरीन और यूएई ने अपनी फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। कतर ने ईरान के हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक ईरानी जारियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तनाज़ात को फ़ौजी ताकत की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर हल किया जाना चाहिए। कतर पहले भी खित्ते में इजरायली जारियत के बढ़ते हुए खतरात के हवाले से मुतनब्बे करता रहा है। सऊदी अरब ने कतर पर ईरान के हमले को बिला जवाज़ करार दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कतर पर ईरानी मिसाइल हमले की शदीद मज़म्मत की और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अल अदीद एयरबेस पर हमला बिरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर किया गया, जिससे कतर और इसके अवाम को कोई खतरा नहीं था। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कतर के साथ अपने दरीना और तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। और पीआईए ने खलीजी खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। पीआईए की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। पीआईए इंतज़ामिया ने तमाम मुसाफिरों को हेल्पलाइन और करीबी दफातर से रब्ता करने की हिदायत की है। पीआईए के मुताबिक मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कौमी सलामती कमेटी ने इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ के दिफा की मुकम्मल तायीद की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि ये फ़ौजी हमले उस वक्त किए गए जबकि ईरान और अमरीका के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात जारी थे। कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाली ये गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकती हैं। जारहाना इक़दामात
बात चीत और सिफारतकारी के इम्कानात को कमज़ोर कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी ने जानी नुकसान पर ईरान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इज़हार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इजलास के एलामी में पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को दोहराते हुए 22 जून को फर्दो नतर और इस्फहान में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। ये हमले बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की करारदादों, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी थे। कौमी सलामती कमेटी ने मुताल्लिका फ़रीक़ों से करीबी रवाबित रखने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों और इक़दामात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म की तौसीक़ की। एलामिये में तमाम मुताल्लिका फ़रीक़ैन से मुतालबा किया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करें। कमेटी ने इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की पासदारी पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार अबू धाबी में आज से होने वाले पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें सेशन में वफ़द के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुश्तरका वज़ारती कमीशन पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन का सबसे बड़ा फोरम है। वज़ारती कमीशन इजलास में माशी, तरक्याती और तस्वीराती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के वफ़द में इक़्तिसादी उमूर, तिजारत, तवानाई, बहरी उमूर और दाखिला के सेक्रेटरीज़ शरीक होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और मुल्क की तरक्की में वकला का अहम किरदार रहा है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब में खिताब करते उन्होंने कहा कि वकला को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। उनका कहना था कि इजराइल ईरान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है और आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस बीमारियों से निमटने की कौमी सतह पर तैयारियों के लिए अहम संग मील है। वज़ीर सेहत ने बताया कि पाकिस्तान में आबादी में सालाना 3.6% की शरह से इजाफा हो रहा है, जो सेहत के निज़ाम पर मज़ीद दबाव डाल रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने जोर दिया कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना होगा, क्योंकि साफ़ माहौल के ज़रिए ही पोलियो समेत दीगर मुतअद्दी अमराज का खात्मा मुमकिन है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन सिफारतकारों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में ख़वातीन सिफारतकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि सिफारतकारी के मैदान में तारीख साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन कौम का सरमाया है। मरियम नवाज ने कहा कि जब ख़वातीन सिफारतकारी की क़यादत करती हैं तो ये अमन और इंसानियत का इम्तिज़ाज बन जाती हैं। बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बसीरत का लोहा मनवाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बतौर खातून वज़ीर आला चीन का सिफारती और माशी तौर पर तारीख साज दौरा रहा। दौरे से ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी में इश्तराक और रोज़गार के नए मौके पैदा हुए। मारूफ भारतीय सहावी रवि इश्क कुमार ने मोदी की सफारती नाकामी और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है। मोदी के राज में भारत की नाकामियों को बेनकाब करते हुए रविश कुमार ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ज़ाहरी रख रखाव और महंगे सूट पहनने तक महदूद हैं। असल में पॉलिसी में कोई जान नज़र नहीं आती। जयशंकर की अंग्रेज़ी तो शानदार है, लेकिन ईरान इसराइल कशीदगी पर वो एक लफ्ज़ न बोल सके। उनका कहना था कि इसराइल के मजालिम पर मोदी सरकार या गोदी मीडिया की खामोशी भारत की जारियत पसंद पॉलिसीज़ की अक्कासी करती है और ईरान इसराइल कशीदगी पर भारत का बुज़दिलाना मौक़िफ़ दुनिया भर में उसकी साख को नुकसान पहुँचा रहा है। रविश कुमार ने कहा कि गोदी मीडिया ईरान इसराइल कशीदगी को इसी नज़रिए से दिखा रहा है जैसे मोदी के राज में पिछले 11 साल से भारतीय मुसलमानों को दिखाता आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गोदी मीडिया की जानिबदार कवरेज ने बीजेपी के हामियों को शर्मिंदा किया। भारतीय मीडिया की जानिब से ईरान इसराइल जंग के मसले को सिर्फ मजहबी तसादुम के तौर पर पेश किया गया। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर सरदार अय्याज सादक की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से। फ़हद जावेद, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी फ़हद।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مطالبات زر کی منظوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ وزیر خزانہ ایوان میں اٹھ کر مختلف وزارتوں، ڈویژن اور ان کے ذیلی اداروں کے مطالبات زر جو ہے وہ منظور کروا رہے ہیں۔ اس سے قبل عمر ایوب نے مطالبہ کیا تھا کہ ووٹنگ کی جائے مطالبات زر سے قبل، تو تاہم حکومتی بینچز کی تعداد جو اراکین کی تعداد وہ زیادہ تھی، اور اب تک جو ہے وہ 110 مطالبات زر کی منظوری جو ہے وہ ہو چکی ہے، جو کہ مختلف وزارتوں اور ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابھی یہ عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں 39 فلسطینی شہید جبکہ 317 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی وفا کے مطابق صہیونی فورسز کی جانب سے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر فضائی حملے کیے گئے، جس میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی افواج نے رفح میں بھی امدادی سامان کے منتظر شہریوں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 15 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کے جارحیت میں 56,000 فلسطینی شہید اور 1,32,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 5,800 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے، جس کے بعد مارکیٹ 1,22,000 پر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی کی کیا وجوہات ہیں۔ جی ضمیر عباس، مشرق وسطیٰ پر جنگ کے بادل ہم نے دیکھا کہ منڈلا رہے تھے اور اب جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، سب سے بڑی وجوہات میں کیا یہی وجہ نظر آ رہی ہے اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی؟ جی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آغاز میں ہی ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ میں 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد اب تک دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 5,600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مارکیٹ میں تیزی کی اصل وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو 12 دن سے جاری تنازع ہے، اس کے لیے سیز فائر کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے، جس کے بعد نہ صرف PSX بلکہ تمام خطے اور تمام جو گلوبل مارکیٹس ہیں اس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت بہترین ہیں، جس کے بعد مارکیٹ تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن 12 روز پہلے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ کشیدگی شروع ہوئی تو نہ صرف PSX بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی کافی دباؤ دیکھا گیا تھا، اور جب امریکہ نے ایران پر حملے کیے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز تک 3,800 سے زائد پوائنٹس کی مندی بھی دیکھی گئی تھی PSX میں۔ لیکن جیسے ہی صبح یہ خبر مارکیٹ میں آئی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں زبردست تیزی جاری ہے۔ سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے سے عالمی سطح پر امن قائم ہو جائے تو حکومت پاکستان نے جو معاشی اہداف رکھے ہیں حاصل کرنے کے لیے وہ جلد حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ جو پالیسیز متعارف کرائی گئی ہیں وہ کافی اثر انداز ہیں اور وہ کافی بہتر طریقے سے اپنے رزلٹس دے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس۔ ناظرین، بھارت نے سنتاس معاہدے کے بعد اب تک 1996 کے بھارت بنگلہ دیش گنگا معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس سے جنوبی ایشیا میں ایک نیا آبی بحران جنم لے سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گنگا معاہدہ 2026 میں اپنی مدت مکمل کر رہا ہے اور بھارت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کی تجدید پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گنگا معاہدے کی شق 12 کے تحت اس کی تجدید دونوں ممالک کی باہمی رضامندی سے ممکن ہے، تاہم بھارت نے پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدے میں توسیع سے انکار کا عندیہ دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے سے قبل بھارت اس معاہدے کو مزید 30 سال بڑھانے پر آمادہ تھا، لیکن بدلتے حالات کے باعث موقف تبدیل کیا گیا۔ بھارت کا موقف ہے کہ اسے ترقیاتی ضروریات کے لیے گنگا کے پانی کی زیادہ مقدار درکار ہے، جبکہ بنگلہ دیش نے بھارت کے اس یک طرفہ فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ آبی پالیسی خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے اور جنوبی ایشیا کے استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے مودی سرکار کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ مودی سرکار نے جنہیں دہشت گرد کہا وہ پہلگام واقعے میں ملوث ہی نہیں تھے۔ مودی حکومت نے 4 نام نہاد دہشت گردوں کی تصاویر دکھا کر مند گھڑر شناختوں کے ساتھ بھارتی عوام کو گمراہ کیا۔ پہلگام فالس فلیگ یارڈ میں مودی نے جھوٹے الزامات سے سیاست چمکائی۔ بھارتی پروفیسر ناکندہ شرووکسوین نے اس حوالے سے مودی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار نے جھوٹ گھڑ کر قوم کو گمراہ کیا۔ NIA نے سچ سامنے رکھ دیا ہے، جنہیں مودی حکومت نے مجرم ٹھہرایا اب وہی بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق بے گناہ ہیں۔
अशोक ने कहा कि मोदी का बयानिया खुद भारत की अपनी एजेंसी ने मुस्तरद कर दिया है। दुनिया मोदी के झूठ पर कैसे यकीन करे? भारत से उठी सच्चाई की आवाज़ें पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मुंह बोलता सबूत हैं। मोदी के राज में भारतीय गरीब, रुस्वा और अवाम भूख और अफरा तफरी का शिकार है। भारत आलमी अज़ाइम पर फख्र करता है जबकि उसके शहरी खाने के लिए भगदड़ मचाते हैं। एनडीटीवी के मुताबिक राशन तकसीम करने के हुकूमती फैसले के बाद भारतीय गरीब आवाम का जिला भर के राशन मराकज़ पर हजूम है। छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के वार्ड नंबर 3 में इतवार को एक सरकारी राशन की दुकान पर अफरा तफरी फैल गई। आवाम का तवील इंतजार और बढ़ती हुई मायूसी गुस्से में बदल गई। घंटों इंतजार करने वाले हजूम ने दुकान का मेन गेट तोड़ दिया। मोदी सरकार की नाअहली और नाकाफी इंतजामात की वजह से बहुत से आउटलेट्स पर शदीद बदइंतजामी पैदा हो गई। सेल्समैन की मौजूदगी के बावजूद दुकान घंटों बंद रही। अवाम का गुस्सा भड़कता गया और हुजूम ने लोहे का बंद दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया। भगदड़ से कई अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बदइंतजामी और अफरा तफरी हुई है। एक मकामी बाशिंदे ने कहा कि मसाइल में OTP की तस्दीक में नाकामी, फिंगरप्रिंट की अदम मुमासलत और बार बार सर्वर की बंदिश शामिल हैं। मकामी बाशिंदा का कहना था कि एक दिन में सिर्फ 20 से 25 लोगों को राशन मिल रहा है। ज़िले के कई राशन मराकज़ पर आवाम को इस तरह के मसाइल का सामना है। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए जहमत साबित हुआ है। मोदी के माशी बयानिए का असल रूप छत्तीसगढ़ में पेश आने वाला ये वाक़या है। छत्तीसगढ़ में पेश आने वाले वाक़े ने ख़वातीन और बुजुर्गों की इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया। मोदी के भारत में अनाज के लिए गरीब जंग करता है जबकि अमीर दौलत का ज़ख़ीरा करते हैं। भारत का फलाही निज़ाम डिजिटल बद इंतज़ामी और अशराफिया के तकब्बुर की बदौलत तबाह हो चुका है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्तान में शदीद गर्मी और हब्स ने मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। शहरी न सिर्फ गर्मी से परेशान है बल्कि लू लगने और दीगर मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं मुल्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। माहौलियाती तब्दीलियों ने जनूबी पंजाब के खित्ते को भी शदीद मुतासिर किया है। रवां बरस मार्च के आगाज़ से ही शुरू होने वाली गर्मी जो है उसका सिलसिला ताहाल जारी है। शदीद गर्मी और हब्स की वजह से मामलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासिर है। ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार तबका आजकल जो मौसम है ख़ास तौर पर शदीद हब्स का, उसमें शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह अगर हम बारिशों की बात करें तो रवां बरस पंजाब में 45% से कम बारिशें हुई। कम बारिशें होने से जो पानी की ज़ेर ज़मीन सतह जो है उसमें भी कमी वाक़ हो रही है, जबकि फ़सलों की आबी ज़रूरियात पूरी करने में किसानों को मुश्किलात का सामना है। कपास, चावल और दीगर फसलात जो हैं उनकी नशोनुमा भी मुतासिर हो रही है। गर्मी की शिद्दत का तो ये आलम है कि सड़क किनारे खड़े दरख्त भी गोया छाँव की तलाश में मालूम होते हैं। शदीद गर्मी और हफ्स की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत का यही कहना है कि शहरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, अपने सरों को ढांप कर रखें, ठंडी और सायादार जगह का इंतखाब करें और पानी का मुसलसल जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह महकमा मौसमियात का ये कहना है कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब भर में मौजूद है और आइंदा चंद रोज़ में बारिशें होने के इम्कानात मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्सज़दा रहेगा। तहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पठवार और शिमाल मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खूडी ने कहा है कि पीटीआई की साजिश के लिए उनके अपने ही लोग काफ़ी हैं। आइन और कानून के मुताबिक असेंबली बुलाने के लिए जब समरी गवर्नर हाउस आती है तो गवर्नर के पास असेंबली बुलाने के लिए 14 दिन होते हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अगर वज़ीर आला ने अदा नहीं किया तो वाज़ेह कर दिया कि वो हदायत कहाँ से लेते हैं। पेशावर में तकरीब और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। पाकिस्तान में मादनियात की कोई कमी नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ से ट्रेनिंग वाले अफराद को सहूलियात फराहम करें।
انہوں نے کہا کہ معدنیات میں اگر اسی طرح نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم وفد نے گورنر سندھ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد کے ارکان نے گورنر سندھ کو خوش آمدید کہا، پھولوں کا ہار پہنایا اور گلدستہ بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے گلگت بلتستان کے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کو عوام دوست اور تاریخی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں کسی بھی قسم کی نمائشی یا سیاسی اسکیم شامل نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجٹ میں عوامی مفاد کو مقدم رکھا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 اور پولیس کے اہلکاروں کے الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے درینہ مطالبات کو مد نظر رکھ کر بجٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پورے سال کے دوران کسی بھی علاقے میں مالی یا ترقیاتی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس بجٹ میں توانائی کو خصوصی ترجیح دی گئی ہے اور آئندہ سال تک 58 میگا واٹ بجلی نظام میں شامل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اور ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی علائشوں کو تلف کرنے اور صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام کرنے والے ورکرز کے اعزاز میں رنالہ خورد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی رکن صوبائی اسمبلی چودھری جاوید علاؤدین تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے صفائی ستھرائی کا بہترین نمونہ پیش کرنے والے 396 ورکرز کو 10,000 روپے فی کس کے حساب سے چیک تقسیم کیے گئے۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب کی پوری ٹیم اور ورکرز کو شہر صاف ستھرا رکھنے پر خوب داد دی۔ ورکرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھرپور محنت جاری رکھیں گے۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے مثالی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینیٹری ورکرز کو 10,000 روپے فی کس انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ خانیوال میں بھی صفائی ہیروز کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کلزم بشیر احمد کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات کرنے پر صفائی ہیروز کے اعزاز میں پروقار تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ ستھرا پنجاب کی جو ٹیم ہے ہمارے ضلع میں جنوری کے اندر انہوں نے فارملی ہمیں جوائن کیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا پروگریسولی ان کی کارکردگی دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ عید الاضحیٰ جو آئی ہے یہ ان کا پہلا میجر ٹیسٹ تھا جو کہ انہوں نے فلائنگ کلرز میں انہوں نے پاس کیا۔ صفائی ہیروز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے حوصلہ افزائی کے طور پر 10,000 روپے فی کس کے انعام سے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب کا مین مقصد یہ ہے کہ ورکرز کی ایک تو حوصلہ افزائی کی جائے اور انہوں نے جو محنت کی ہے، جو انت تک انہوں نے محنت کی ہے اس ایونٹ کے اوپر ہی، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر آرام سے سکون سے اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں ان دنوں کو، اور ورکر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور انہوں نے ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنہوں نے ہمیں 10,000 روپے کا چیک دیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی۔ ہم مریم نواز صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہمیں چیک دے کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم دل سے مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے یہ نام دیا، ہم کی محنت کا ہم دل سے اس کے شکر گزار ہیں۔ صفائی ہیروز کی حوصلہ افزائی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایسا اقدام ہے جس سے صوبے میں صفائی کے نظام میں مزید بہتری آئے گی۔ کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں بھی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جناح روڈ، کلب روڈ سمیت کئی بازاروں سے تجاوزات کو ختم کیا جا چکا ہے، جبکہ بازاروں اور سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاڑی سے بہادر حسین۔ اسی حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے، فی الحال دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ بالکل عثما، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الاضحیٰ پر لودھرا میں صفائی کے مثالی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینیٹری ورکرز کو 10,000 روپے فی کس انعام دینے کا اعلان کیا۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ ڈہا۔ لودھرا میں صفائی کے محکمے سے وابستہ عملے کی خدمات کا بھرپور اعتراف کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر بھر میں بروقت صفائی اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سینیٹری ورکرز کو اعزازیہ دیا گیا۔ ڈی سی لودھرا ڈاکٹر لبنہ نذیر، ارکان اسمبلی اور دیگر افسران نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ ضلع لودھرا میں انہوں نے 3 دن عید کے بھرپور صفائی کی۔ یہ تمام ورکرز تک نے بہترین دن رات ایک کر کے لوگوں کو بہترین سروسز پرووائڈ کی۔ نئی انتظامیہ کے مطابق اس موقع پر 860 سینیٹری ورکرز میں فی کس 10,000 روپے کا ڈرافٹ تقسیم کیا گیا۔ یہ اعزازیہ ورکرز کی انتھک محنت اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کی کاوش کا عملی اعتراف ہے۔ میں میڈم مریم نواز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں
कि उन्होंने 10,000 रुपये हमें इनाम दिया है। ने हमको ईद के दौर पे 10-10 हज़ार रुपये दिया है, ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इस ईद पे बहुत मेहनत किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम साहिबा के कि उन्होंने हमें बतौर ईदी 10,000 रुपये इनाम दिया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिया गया ये एजाज़िया यकीनन इनकी मेहनत का भरपूर सिला है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बहावलपुर के 916 सैनिटरी वर्कर्स को 10,000 रुपये फी कस के हिसाब से चेक तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के शानदार इंतजामात पर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स को एजाजी पे ऑर्डर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ख़ुसूसी तारीफी खत की तकसीम की एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत यहाँ के सैनिटरी वर्कर्स ने जिस तरह मेहनत और जांफिशानी से खिदमत सर अंजाम दी वो काबिल तहसीन है। सफाई की शानदार खिदमत जो सर अंजाम दी गई थी, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपये एजाज़िया देने का ऐलान किया था। मरियम नवाज ने हमें ये चेक दिए हैं, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मरियम नवाज साहबा, आपने हमें 10,000 का चेक दिया है। मरियम नवाज का शुक्रगुजार है, उसने हमें 10,000 रुपये इनाम दिया। किसी हुकूमत ने भी हमारे साथ किसी ने आज तक तावन नहीं किया, सिर्फ वैद नून लीग हुकूमत है जिसने हमारे साथ तावन कर रही है। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जबी ने 916 सैनिटरी वर्कर्स में 10,000 रुपये फीकस एजाजिया और तारीफी खत तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स में 10,000 रुपये एजाजिया की तकसीम से न सिर्फ इनकी माली मुश्किलात कम होंगी बल्कि इनमें काम करने का जज्बा भी बुलंद होगा। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, दुनिया की मारूफ फ़ज़ाई नुमाइश पेरिस एयर शो आज इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें दुनिया भर से एविएशन, दिफा और टेक्नोलॉजी के मैदान से वाबस्ता 50 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की। पेरिस एयर शो में चीन ने अपनी जदीद फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर J-10C और JF-17 तैयारे जो पाकिस्तान को फ्राहम किए गए थे बड़े स्टॉल पर नुमाया अंदाज में पेश किए। पाकिस्तान ने इन तैयारों को कामयाबी से अमली मैदान में इस्तेमाल करके अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया, जिसकी वजह से इन तैयारों की आलमी मार्केट में कदर और चीन की मार्केट में नुमाया इजाफा हुआ। एयर शो के दौरान पाकिस्तानी और चीनी शहरियों की वीडियोस भी खासी मकबूल हुई, जिसने दोनों ममालिक की फ़िज़ाई महारत और दिफाई ताउन को आलमी सतह पर उजागर किया।